समस्त को मोर यूट्यूब चैनल स्वागत। ओपीएससी पीजीटी पेपर 2 विशेष ओडिया साहित्य विशेष अनुशीलन पार्ट 2 को आज आलोचना करिबा। पार्ट 1 रे केतुड़ी कवि विषय आलोचना करथिले। आज आम पार्ट 2 रे बाकी थिबा कवि उपन्यासक विषय जानिबा, जहाँकि मु संक्षिप्त भाव प्रस्तुत करिछि परीक्षा उपयोगी से गुड़ी आलोचना करिबा। दीर्घ भाव में आलोचना कले पाठ भूली जीवार भय थाए, तेणु यहाँ संक्षिप्त भाव वर्णना करा जायछि। चलतु आज बाकी थिबा विशेष ओडिया साहित्य विशेष अनुशीलन आलोचना करिबा। यह होछि पार्ट 2। यही क्रम रे आम 13टी कवि गाल्पिक उपन्यास विषय आलोचना करथिले। आज 14 नंबर विषय जानिबा। से होउछन्ते राधानाथ राय। राधानाथ राय 1848 मसीहा जन्मग्रहण करथिले। 1908 मसीह मृत्युवरण करथिले। बालेश्वर जिलार केदारपुर ग्राम जन्म करथिले। माता नाम थिला तारिणी दासी। पिता थिले श्री सुंदर नारायण राव। केतक कविता बंगाल कविता मध्य रचना करथिले। कवितावलीर प्रथम भाग प्रकाशित होइतिला। पुरी रे शिक्षकता करिवा समय रे कवितावलीर द्वितीय भाग रचना सह मेघदूतर अनुवाद करथिले। 1866 मसीह राधानाथ राय को ब्रिटिश सरकार राय बहादुर उपाधि प्रदान करथिले। 1886 मसीह बामंडार राजा सा वासुदेव सुढलदेव कविवर उपाधि देथिले। एटा राधानाथ राय संक्षिप्त विवरण। मुख्य विषय होउछि ब्रिटिश सरकार कि उपाधि देथिले, कविवर उपाधि काहांक द्वारा प्राप्त होइतिला। काव्य कविता गुड़िक होउछि ओडिया कवितावलीर प्रथम भाग। केदार गौरी 1886, चंद्रभागा 1887 मसीह रचना कराइतिला। नंदीकेशरी 1887, उषा 1888, पार्वती 1890, चिलिका 1891, महाजात्रा 1892, जजाति केशरी, तुलसी स्तबक, दरबा उर्वशी। गद्य गुड़िक विषय जानिबा। गद्य है विवेकी, पार्वती काव्यर उपसंहार, उर्वशी काव्यर उपसंहार, भ्रमणकारीर पत्र, बामंडा, सार राजा वासुदेव सुढलदेव, उत्कल साहित्यर उन्नति, संस्कृत रचना करथिले मध्य भारत गीतिका, धवेश्वर स्तोत्रम, श्री कालिका स्तुति। पाठ्यपुस्तक थिला व्याकरण प्रवेश, व्याकरण परिचय, प्रणयकिया बोधिनी। अन्य थिला दाशरथी वियोग, दुर्योधन रक्तनदी संतरण। यह थिला राधानाथ रायंकर संक्षिप्त आलोचना। भल लगे निश्चय कमेंट बॉक्स जणाइबे। प्रथम थर चैनल को जो मैंने देखुंटे से लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे और मतामत देवे। परवर्ती आलोचना को जीवा। परवर्ती आलोचना रे राधानाथ रायंकर मुख्य जहाँ रचना करिसंती से विषय में किछि जानिबा। संक्षिप्त विवरणी जानिबा। जबरी केदार गौरी 1886 मसीह होइतिला। काहांक विषय वर्णना कराइतिला। केदार गौरींकर प्रेम कहानी वर्णित। केदार गौरी मंदिर पे कौटी अच्छी? भुवनेश्वर अच्छी। परवर्ती संक्षिप्त आलोचना जीवा। चंद्रभागा काल्पनिक काव्य। चंद्रभागा होउछि काल्पनिक काव्य। यह कोणार्क मंदिर पतन कारण वर्णित कराई। यह रामकेली रागरे रचित। चंद्रभागा सूर्यंकर प्रेम कहानी। ये चंद्रभागार काल्पनिक काव्य वर्णना कराई। तार परीक्षा पड़ो राधानाथ रायंकर चंद्रभागा कि प्रकार काव्य? है काल्पनिक काव्य हम ना तो बदल पचार। निम्नलिखित कविता मध्यरु केउटी काल्पनिक काव्य? मन रख चंद्रभागा। ता परवर्ती गल्प परवर्ती आलोचना को जीवा। नंदीकेशरी। नंदीकेशरी विषय से संक्षिप्त जानिबा।
ଏଥିରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣକେଶରୀଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ଚୋଳଗଙ୍ଗ ଓଡ଼ିଶା ଆକ୍ରମଣ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ନନ୍ଦିକା ଓ ସୁବର୍ଣ୍ଣକେଶରୀଙ୍କ କଥା ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ କଥାବସ୍ତୁ ଆଧାର କରି ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱରୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟ ଆଲୋଚନା ଗୁଡ଼ିକୁ ଯିବା। ରାଧାନାଥ ରାୟ କ'ଣ ସବୁ ଆଉ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଲୋଚନା ହେଲା ଉଷା। ଉଷା କେଉଁଠି? ଉଷା ହେଲା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଚ୍ୟ କାହାଣୀର ସମ୍ମିଳିତ ରୂପ ହେଉଛି ଉଷା। ନୁରୁପୁରର ରାଜକନ୍ୟା ଉଷା ହେମପୁର ରାଜ୍ୟର ରାଜପୁତ୍ର ଜୟନ୍ତଙ୍କର କାହାଣୀ ବର୍ଣ୍ଣିତ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଥିଲା ଉଷାର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆଲୋଚନା। ଚିଲିକା ଜାଣିଛେ ରାଧାନାଥ ରାୟ ଚିଲିକା ରଚନା କରିଥିଲେ। ଚିଲିକା ହେଉଛି ଏକ ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟ। ଏହା ଶାରଦ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଚିଲିକା ଦର୍ଶନ ବର୍ଣ୍ଣିତ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟ ରଚନା ହେଉଛି ମହାଯାତ୍ରା। ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ମହାକାବ୍ୟ ହେଉଛି ମହାଯାତ୍ରା। ମହାଭାରତର ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟୀ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତର ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗାନ୍ତି କୁଟୁମ୍ବଙ୍କ ବିରୋଗ, ଯଦୁବଂଶ ଧ୍ୱଂସ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମହାପ୍ରାଣାୟଣ ମନର ବିରାଗ କାରଣରୁ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବମାନେ ସ୍ୱର୍ଗପୁରକୁ ମହାଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇ ମହାଯାତ୍ରା କାବ୍ୟ ରଚନା କରାଯାଇଛି। ଏହି କାବ୍ୟଟି ଅମିତ୍ରାକ୍ଷର ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ। 12ଟି ସ୍ୱର୍ଗରେ ରଚିତ। ଏହା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ମୁଖ୍ୟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ରାଧାନାଥଙ୍କର କେଉଁ କାବ୍ୟଟି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ? ମନେ ରଖିଥାଅ ମହାଯାତ୍ରା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଲୋଚନାକୁ ଯିବା। ରାଧାନାଥଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ କାବ୍ୟ ହେଉଛି ଦରବାର। ଏହା ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ। 1894 ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ କଟକର ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ଦରବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଦରବାରର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ରାଧାନାଥଙ୍କର ଭଗିନୀପତି କାଉପୁରର ଜମିଦାର ଗୋବିନ୍ଦ ବଲ୍ଲଭ ରାୟ ପଠାଣି ସାମନ୍ତଙ୍କ ଉପାଧି ପ୍ରଦାନ ଉତ୍ସବକୁ ଆଧାର କରି ଦରବାର କାବ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ପ୍ରବନ୍ଧ ହେଉଛି ବିବେକୀ। ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ସେ 1873 ମସିହା ବାଲେଶ୍ୱରର ଉତ୍କଳ ଦର୍ପଣ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଇଟାଲୀୟ ଯୁବା ଗୋଟେ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଏହା ଇଟାଲୀୟ ଗଳ୍ପର ଇଂରେଜୀ ଅନୁବାଦ ପାଠ କରି ରାଧାନାଥ ରଚନା କରିଥିଲେ। କେଉଁଠି ଇଂରେଜୀ ଅନୁବାଦ ପରୀକ୍ଷା ପଡ଼େ? ଇଟାଲୀୟ ଯୁବା 1873 ଉତ୍କଳ ଦର୍ପଣରେ ପ୍ରକାଶିତ। ଫିଲିପ ଓ ଲେପ୍ଲସର ଜଣେ ଯୁବକର ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଏହି ଇଟାଲୀୟ ଯୁବାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏହା ଥିଲା ଗଦ୍ୟ ରଚନା ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଶେଷ ଆଲୋଚନାକୁ ଯିବା। ଯେଉଁମାନେ OPSC PGTର ପେପର 2ରେ ଅଧିକ ମାର୍କ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋ ଆଲୋଚନାରେ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଗୁଡ଼ିକ ଉପାଦେୟ ହେବ। ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ନମ୍ବର ଆସିବ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଲୋଚନାକୁ ଯିବା। ମଧୁସୂଦନ ରାଓ 1853 ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। 1912 ମସିହାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ପୁରୀର ପଥୁରିଆ ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତା ସହିତ ମରହଣ୍ଟା ବଂଶରେ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ମାତା ଶ୍ରୀମତୀ ଅମ୍ବିକାବାଇ, ପିତା ହେଲେ ଭାଗୀରଥୀ ରାଓ। 1880 ମସିହାରେ ସେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଡେପୁଟି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲେ। 1807ରେ ରାୟବାହାଦୁର ଉପାଧି ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା। ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଶିଶୁ ଗୀତ, ଛାନ୍ଦମାଳା, ବାଳରାମାୟଣ, କବିତାବଳୀ, ବିବିଧ କବିତା, କୁସୁମାଞ୍ଜଳି, ବସନ୍ତ ଗାଥା, ଉତ୍କଳ ଗାଥା, ହିମାଞ୍ଚଳେ ଉଦୟ ଉତ୍ସବ, ଶ୍ଲୋକ, ମହର୍ଷି ଦେବେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର, ବାମଣ୍ଡା ରାଜପ୍ରଶସ୍ତି, ଜୟମଙ୍ଗଳ ସ୍ତବ, ବ୍ୟଙ୍ଗ କବିତା, ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାବ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତମାଳା, ହେମମାଳା, ସାହିତ୍ୟ କୁସୁମ, ଶିଶୁବୋଧ, ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ତା ସହିତ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ଓ ବାଳବୋଧ। ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ତ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ ଜାଣିଛେ, ବର୍ଣ୍ଣବୋଧକର ରଚୟିତା କିଏ? ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜଣାଇବେ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧକର ରଚୟିତା କିଏ। ତ ମଧୁସୂଦନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଥିଲା? କୁସୁମାଞ୍ଜଳି।
ये कुसुमांजलि 1903 मसीह रचना कराइथिला। एथिरे 11टी कविता स्थान पाइछि। ऋषि प्राणे देवावतरण, एथिरे नील जीवन दर्शन जड़ित कथा वर्णना कराଯାଇଛି। नवजुगर अभिषेक, ब्राह्मण धर्म वर्णना कराଯାଇଛି। महादेवी ଭିक्टोरिया ଓ ଶୋକଲହରୀ ଶୋକ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ଏଇଟା ଏଥିରେ ଭିକ୍ଟୋରିଆ ଆଉ ସାର୍ ସୁବ୍ରତଦେବଙ୍କର ବିୟୋଗର ରଚନା କରାଯାଇଛି କୁସୁମାଞ୍ଜଳିରେ। ବସନ୍ତ ଗାଥା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ବସନ୍ତ ଗାଥା, ସେ 1901 ମସିହାରେ ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ବସନ୍ତ ଗାଥାରେ 27ଟି କବିତା ଅଛି। ପରୀକ୍ଷା ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ ବସନ୍ତ ଗାଥା କେତୋଟି କବିତା ଅଛି। ଏହାର ଅଧିକାଂଶ ବସନ୍ତ କାଳରେ ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏଗୁଡ଼ିକ ଚତୁର୍ଦଶୀପାଦୀ କବିତା। ପରୀକ୍ଷା ପଡ଼େ ବସନ୍ତ ଗାଥା କି ପ୍ରକାର କବିତା? ଚତୁର୍ଦଶପାଦୀ କବିତା। ଛାନ୍ଦମାଳା, ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ଛାନ୍ଦମାଳା। ଛାନ୍ଦମାଳାରେ ସ୍ଥାନିତ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ଧ୍ୱନି, ପଦ୍ମ, ପ୍ରଭାତ, ସନ୍ଧ୍ୟା, ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରତି, ପୃଥିବୀ ପ୍ରତି, ଏହିସବୁ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂକଳନ ହେଉଛି ସଙ୍ଗୀତମାଳା। ଏଥିରେ ଥିବା ସଙ୍ଗୀତ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତ କବି ଭାବରେ ପରିଚୟ କରିଥିଲା। ମୁଖ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କେଉଁ ରଚନା ପାଇଁ ମଧୁସୂଦନଙ୍କୁ ଭକ୍ତ କବି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ସଙ୍ଗୀତମାଳା। ତାପରେ କବିତାବଳୀ। କବିତାବଳୀ ହେଉଛି ଏହା ମଧୁସୂଦନଙ୍କର ପ୍ରଥମ କବିତା ସଂକଳନ। ଏହା ଏକ ଯୌଥ ରଚନା। ଏଥିରେ ରାଧାନାଥଙ୍କର 3ଟି ଓ ମଧୁସୂଦନଙ୍କର 7ଟି କବିତା ଅଛି। ପରୀକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ କବିତାବଳୀ କେଉଁ 2ଟି କବିଙ୍କର ଯୌଥ ରଚନା? ନିଶ୍ଚିତ ଉତ୍ତର ଅଛି ରାଧାନାଥ ଓ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ରଚନା। ଶିକ୍ଷାବନ୍ଧୁ ନାମକ ମାସିକ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶିତ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ। ଅବଧାନ ବନ୍ଧୁ ନାମକ ପୁସ୍ତକ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ରଚନା କରିଥିଲେ। ହେମମାଳା ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କର ଐତିହାସିକ କାଞ୍ଚି କାବେରୀ ବିଜୟ ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତା ପ୍ରଣୟ ଅଦ୍ଭୁତ ପରିଣାମ ଦେଇଦେଲା ଦୀର୍ଘ ଗଳ୍ପ। ତା ସୀତା ବନବାସ, ରାମ ବନବାସ, ବାଳ ରାମାୟଣ, ଉତ୍ତର ରାମଚରିତ ସଂସ୍କୃତ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ରଚନା କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ମୁକୁର ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ଓ ନିର୍ବାସିତର ବିଳାପ ଇଂରାଜୀ କବିତାର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ ମଧ୍ୟ ମଧୁସୂଦନ କରିଥିଲେ। ଏହା ଥିଲା ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆଲୋଚନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଲୋଚନାକୁ ଯିବା। ରାମଶଙ୍କର ରାଓ। ରାମଶଙ୍କର ରାଓ 1857 ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। 1931 ମସିହାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଗୌରଶଙ୍କର ରାୟଙ୍କର କନିଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ଥିଲେ କି ରାମଶଙ୍କର ରାୟ। 1880ରୁ 1917 ମଧ୍ୟରେ 14ଟି ନାଟକ ରଚନା କରିଥିଲେ। ରାମଶଙ୍କର ରାୟ କେବଳ ନାଟକ ରଚନା କରିଥିଲେ ବହୁତ, ସେଥିପାଇଁ ଫେମସ୍ ଥିଲେ। ଐତିହାସିକ ନାଟକ ଥିଲା କାଞ୍ଚି କାବେରୀ। ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆର ଐତିହାସିକ ନାଟକ କେଉଁଠି? କାଞ୍ଚି କାବେରୀ। କାଳ୍ପନିକ ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କଳିକାଳ, ବୁଢ଼ାବର, ବନମାଳା, ବଡ଼ ଲୋକ, ବିଶ୍ୱଯଜ୍ଞ। ସାମାଜିକ ନାଟକ ହେଲା ବିଶ୍ୱମୋଦକ, 1900 ମସିହାରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଯୁଗ ଧର୍ମ, କାଞ୍ଚନମାଳା, ଲୀଳାବତୀ। ଧର୍ମଭିତ୍ତିକ ନାଟକ ହେଲା ରାମ ବନବାସ, 1891, କଂସବଧ, ଚୈତନ୍ୟ ଲୀଳା, ରାମାଭିଷେକ, 1917 ମସିହାରେ। କାଞ୍ଚି କାବେରୀ ନାଟକଙ୍କୁ ରାମଶଙ୍କରକୁ ନାଟ୍ୟକାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ପ୍ରେମତରୀ ଉତ୍କଳ ମଧୁପ। ପ୍ରେମତରୀଟି ଉତ୍କଳ ମଧୁପରେ, ପ୍ରେମତରୀ ଗୋଟିଏ ନାଟକ ନୁହଁ, ତା ଉତ୍କଳ ମଧୁପରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା। 1878 ମସିହାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା। ସୌଦାମିନୀ ଗୋଟେ ଉପନ୍ୟାସ, ସେଇଟା ଉତ୍କଳ ମଧୁପରେ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା। 30ଟି ପରିଚ୍ଛେଦରେ ସେ ରଚିତ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଭାସିନୀ, ଏଇ ନାଟକଟି ଉତ୍କଳ ପ୍ରଭାରେ 1891 ମସିହାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା। ଉନ୍ମାଦିନୀ ଏକ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାଟକ। ରାମଶଙ୍କର ରାୟଙ୍କର ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାଟକ ହେଉଛି କ'ଣ? ଉନ୍ମାଦିନୀ। ପ୍ରବନ୍ଧ ହେଉଛି ତାଙ୍କର
ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି। ରାମଶଙ୍କର ରାୟଙ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧ ନାମ ହେଉଛି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଲୋଚନାକୁ ଯିବା। ଯେଉଁମାନେ ମୋର ଏଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓକୁ ବା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଓପିଏସ୍ସି ଓଡ଼ିଆ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି, ଆମେ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ମନେ ରଖିବାର ତରିକା, ମନେ ରଖିବା କେମିତି ତରିକା ବାହାର କରିଛି। କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କିଛି ଜାଣିପାରିବା। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଲୋଚନା ଯିବା। ବ୍ରଜନାଥ ବଡ଼ଜେନା 1730 ମସିହାରେ ଜନ୍ମ କରିଥିଲେ, 1800 ମସିହାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଜନ୍ମ ହେଲା ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା। ତା ପିତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ବାଲୁକେଶ୍ୱର ପଟ୍ଟନାୟକ। ବଡ଼ଜେନା ବ୍ରଜନାଥଙ୍କ ରାଜଦତ୍ତ ଉପାଧି। ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ୁଛି ବଡ଼ଜେନା କି ପ୍ରକାର ଉପାଧି? ରାଜଦତ୍ତ ଉପାଧି। କାବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କଳା କଳାନିଧି, ବିଦେଶେ ଅନୁଚିନ୍ତା, ଦଶ ପୋଇ, ଗୋପୀ ବିଳାସ, ଶ୍ୟାମ ରାସୋତ୍ସବ, ବିଚକ୍ଷଣା, ଅମ୍ବିକା ବିଳାସ, ସମର ତରଙ୍ଗ। ଏଇ ଭିତରୁ କାବ୍ୟ ବେଳରେ ପଡ଼େ ଦଶ ପୋଇ କାହାର ରଚନା? ବ୍ରଜନାଥ ବଡ଼ଜେନାଙ୍କ ରଚନା। ସମର ତରଙ୍ଗ କାହାର ରଚନା? ବ୍ରଜନାଥ ବଡ଼ଜେନାଙ୍କ ରଚନା। କ୍ଷୁଦ୍ର କବିତାବଳୀ କିଏ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଥିଲା? ଚଣ୍ଡୀ ମାଳସ୍ତି, ରାଜନଙ୍କୁ ଛଳ ଭକ୍ତି, ରାଜସଭା। ଗଦ୍ୟ ହେଲା ଚତୁର ବିନୋଦ। ହିନ୍ଦୀ ରଚନା ଅଛି, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ୁଛି। ବ୍ରଜନାଥ ବଡ଼ଜେନାଙ୍କ ହିନ୍ଦୀ ରଚନା କ'ଣ? ଗୁଣ୍ଡିଚା ବିଜେ। ସଂସ୍କୃତ ରଚନା କ'ଣ? ମନୋଦୂତ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ପରୀକ୍ଷାରେ। ସଂସ୍କୃତ ରଚନା କ'ଣ? ବ୍ରଜନାଥ ବଡ଼ଜେନାଙ୍କର ସଂସ୍କୃତ ରଚନା କ'ଣ? ମନୋଦୂତ। ତେଣୁ ଏଇ ମୁଖ୍ୟ ରଚନା ଭିତରେ କେତୋଟି ମୁଖ୍ୟ କାବ୍ୟ, କବିତା, ଗଦ୍ୟ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କେଳି କଳାନିଧି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏହା 16ଟି ଛାନ୍ଦରେ ସମାପ୍ତ। ପରୀକ୍ଷାର ଭିତର କାବ୍ୟ କବିତାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି। କେଳି କଳାନିଧି 16ଟି ଛାନ୍ଦରେ ସମାପ୍ତ। ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ପ୍ରେମ ସୁଧାନିଧି ଅନୁସରଣରେ ଲିଖିତ। ରସୋତ୍ସବ ଏହା 16ଟି ଛାନ୍ଦରେ ରଚନା କରାଯାଇଛି। ଏହା 100 ଅକ୍ଷର ନିୟମରେ ଓ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତର ରାସପଞ୍ଚାଧ୍ୟାୟୀ କଥାବସ୍ତୁ ଆଧାରରେ ରଚିତ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଲୋଚନାକୁ ଯିବା। ଅମ୍ବିକା ବିଳାସ। ଅମ୍ବିକା ବିଳାସ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ। ଅବର୍ଣ୍ଣ ନିୟମରେ ରଚିତ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ବିବାହ କଥାବସ୍ତୁ ଅମ୍ବିକା ବିଳାସରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂକଳନକୁ ଯିବା। ସମର ତରଙ୍ଗ। ଏହା ଏକ ସମର କାବ୍ୟ। ଏଥିରେ 1881ରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ନରପତି ଓ ମରାଠାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଯୁଦ୍ଧର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ବିଚକ୍ଷଣା ଆଉ ଗୋଟିଏ ସଂକଳନ। ଏହା କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ। ଏହା 10 ଛାନ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ ଓ ପୁଣି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ପରୀକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ। ବ୍ରଜନାଥ ବଡ଼ଜେନାଙ୍କର ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ କେଉଁଟି? ବିଚକ୍ଷଣା। ଚତୁର ବିନୋଦ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଚାରୋଟି ବିନୋଦକୁ ନେଇ ଚତୁର ବିନୋଦ ହୋଇଛି। ଏରା ପରୀକ୍ଷାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଆସୁଛି। ହାସ୍ୟ ବିନୋଦ, ରସ ବିନୋଦ, ନୀତି ବିନୋଦ, ପ୍ରୀତି ବିନୋଦ। ପରୀକ୍ଷାରେ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଏପଟ ସେପଟ ଦେଇଥିବ, ମନେ ରଖିଥାଅ। ହାସ୍ୟ, ରସ, ନୀତି, ପ୍ରୀତି। ଏହା ଥିଲା ବ୍ରଜନାଥ ବଡ଼ଜେନାଙ୍କର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆଲୋଚନାଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଆଉ କିଛି ଉପାଦେୟ ତଥ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି ତାହେଲେ ମୋତେ ଜଣାଇବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବି। ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ପଟ୍ଟନାୟକ 1785 ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, 1862ରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ସର୍ବମାନ୍ୟ ବୈଷ୍ଣବ ପଦ୍ୟବଳିକାର ଥିଲେ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସହରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ସେହି ସମୟରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାଟା ଥିଲା, ଆମର ଏବେ ସିନା ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ହୋଇଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ 13ଟି ଜିଲ୍ଲା ଥିଲା ସେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଥିଲା। କାରଣ ଏବେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ପିତା ବନବାସୀ ପଟ୍ଟନାୟକ, ମାତା ଶ୍ରୀମତୀ ଲଳିତା ଦେବୀ। କବିତା ହେଲା ଶ୍ରୀରାଧା ନକ୍ଷତ୍ରମାଳା ସ୍ତୋତ୍ର, ଗୋବିନ୍ଦ ମୋହିନୀ ସ୍ତୋତ୍ର, ମୁକୁନ୍ଦ ମୁକ୍ତାବଳୀ, ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ କୀର୍ତ୍ତନ। ଏହିସବୁ ଗୁଡ଼ିକ
ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ବିଶେଷ ଅନୁଶୀଳନର ପୁସ୍ତକ ରହିଛି, ସେଥିରୁ ସଂଗୃହୀତ କରିଛି। ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ରହିଯାଇଥାଏ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ସଂଶୋଧନ କରିବେ, ନଚେତ୍ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ଜଣାଇବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଲୋଚନାକୁ ଯିବା। ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ରଥ ସେ 1945 ମସିହାରେ ଜନ୍ମ କରିଥିଲେ, 2016 ମସିହାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର କବିତା ହେଲା ଏକେଲା ମଣିଷ, କେତେ ଦୂର, କୁନି ପୁଅ, ନିଷ୍ପାପ ସକାଳ, ବିପୁଳ ଦିଗନ୍ତ, ବିହୋଳ ବେଳାଭୂମି। କୁନି ପୁଅ ନିଷ୍ପାପ ସକାଳ ପାଇଁ ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କବି 2003 ମସିହାରେ ପାଇଥିଲେ। ତା ସହିତ କୁନି ପୁଅ ଓ ନିଷ୍ପାପ ସକାଳ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। ବିପୁଳ ଦିଗନ୍ତ କବିତା ଗୁଚ୍ଛ ପାଇଁ ସେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର 2014 ମସିହାରେ ପାଇଥିଲେ। ଏହି ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିପାରେ, ମନେ ରଖିବା ନିହାତି ଭାବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଲୋଚନାକୁ ଯିବା। ବନମାଳୀ ଦାସ କିଛି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ତଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବା। ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ ମହିମଣ୍ଡଳ ଗୀତା, ଭକ୍ତି ଟୀକା ଲେଖିଥିଲେ। ରାମଦାସ ଦାଢ଼େତା ଭକ୍ତି ରସାମୃତ ଲେଖିଥିଲେ, ତାହାକି ନବାକ୍ଷର ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ। ଏହା 2 ଭାଗରେ ମଧ୍ୟ ବିଭକ୍ତ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଗରେ 25ଟି ଅଧ୍ୟାୟ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଲୋଚନାକୁ ଯିବା। ବନମାଳୀ ଦାସ ସିଏ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ 1729 ମସିହାରେ। ସେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଦୋଳମଣ୍ଡପ ସାହିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ରଚନା ଥିଲା ସୁଚିତ୍ର ରାମାୟଣ। ବନମାଳୀ ଦାସ ସୁଚିତ୍ର ରାମାୟଣ ଲେଖିଥିଲେ। ଭଜନ ଜଣାଣକ ଲେଖିଥିଲେ। ଆହେ ପ୍ରଭୁ କଳା ଶ୍ରୀମୁଖ, ଜଗନ୍ନାଥ ହେ ତୋତେ ମାଗୁନାହିଁ ତୋତେ, ଦୀନବନ୍ଧୁ ଦଇତାରି, ମଣିମା ହେ ମାଗୁଣି ମୋର। ବନମାଳୀଙ୍କର ସୁଚିତ୍ର ରାମାୟଣ କାବ୍ୟଟି ବୀରକେଶରୀ ଦେବଙ୍କର 23 ଅଙ୍କରେ 1754 ରଚିତ। ଏହି କାବ୍ୟଟି ପ୍ରସିଦ୍ଧ କବି ଭୋଜରାଜଙ୍କର ଗଦ୍ୟ ପଦ୍ୟମୟ ସଂସ୍କୃତ କାବ୍ୟ ଚମ୍ପୁ ରାମାୟଣ ଛାୟାରେ ରଚିତ। ମଧୁର ନୀଳା ଅନ୍ୟ ଏକ ପୁସ୍ତକ। ଅନ୍ୟ ଏକ କବି ବନମାଳୀ ଦାସ ଥିଲେ, ଯିଏକି ଅନ୍ୟ କବି ଜଣେ ବନମାଳୀ ଦାସ ଥିଲେ। ସିଏ ଚାଟ ଇଚ୍ଛାବତୀ ମଧ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଲୋଚନାକୁ ଯିବା। ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। 1885 ମସିହା ଜନ୍ମ କରିଥିଲେ ଓ 1895ରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଜନ୍ମ 1850 ମସିହା। ସୋନପୁର ରାଜ୍ୟର ଜଟାସିଂହା ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ରଚନା ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ସ୍ତୁତି ଚିନ୍ତାମଣି 100 ବୋଲିରେ ସମାପ୍ତ ଥିଲା। ଶ୍ରୁତି ନିଷେଧ ଗୀତା, ନିର୍ବେଦ ସାଧନା, ଆଦିଅନ୍ତ ଗୀତା, ଅଷ୍ଟକ ବିହାରୀ ଗୀତା, ବ୍ରହ୍ମ ନିରୂପଣ ଗୀତା। ସ୍ତୁତି ଚିନ୍ତାମଣି ଥିଲା ହାତବଲ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇ ପ୍ରାଚୀ ସମିତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। କେତେ ମସିହାରେ? 1925 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଥିଲା ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆଲୋଚନା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୋର ଆଲୋଚନା ଭଲ ଲାଗୁଥାଇପାରେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି କିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଯାଉଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଜଣାଇବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଲୋଚନାକୁ ଯିବା। ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ସେ ପୁରୀର କରଣକୁଳରେ ଜନ୍ମ କରିଥିଲେ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନ୍ମ କରିଥିଲେ। ପିତା ଥିଲେ ଅନନ୍ତ ଦାସ। ମୁଖ୍ୟ ରଚନା ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ରସ ବିନୋଦ, ନାମରତ୍ନ ଗୀତା, ରସ କଲ୍ଲୋଳ, ଜଗମୋହନ ଛାନ୍ଦ। 1927ରେ ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇ ପ୍ରାଚୀ ସମିତି ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ରସ କଲ୍ଲୋଳ ଓ ଜଗମୋହନ ଛାନ୍ଦ। ରଚନା ଥିଲା ଗୁଣସାଗର, ରସ ସମୁଦ୍ର, ସଂସାର ବୋଧନ, ଅମୃତ ସାଗର, ମୁକ୍ତି ସାଗର, କଳିଯୁଗ ଶାସ୍ତ୍ର, ପ୍ରସ୍ତାବ ସାଗର, ଜଗମୋହନ ଛାନ୍ଦ, ଜାମ୍ବବତୀ ବିବାହ, ବୃନ୍ଦାବନ ଦାସ, କଂସ ବିବାହ, ଜ୍ଞାନ ସାଗର, ଧର୍ମ ସାଗର, ନାମରତ୍ନ ଗୀତା, ନାମକାସୁର ବଧ, ରୁକ୍ମଣ ବଧ, ବାଣାସୁର ଯୁଦ୍ଧ, ଜ୍ଞାନ ଚୂଡ଼ାମଣି, ଭକ୍ତି ସାଗର, ରସ କଲ୍ଲୋଳ, ପ୍ରସ୍ତାବ ସିନ୍ଧୁ, ନାବ କେଳି, ଭୂତ କେଳି, ଅଳଙ୍କାର ବୋଲି, ମଧୁମଙ୍ଗଳ, କମଳାକାନ୍ତ ଚଉତିଶା, ପ୍ରାଣସଖୀ ଚଉତିଶା, ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଚଉତିଶା। ଏହିସବୁ ଚଉତିଶା ଗୁଡ଼ିକ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ରଚନା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ
ଚଉତିଶା ଗୁଡ଼ିକ ବିଚ୍ଛନ୍ଦ ଚାରଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇ ଚଉତିଶା ମଧୁଚକ୍ରର ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିପାରେ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କର ଚଉତିଶା ଗୁଡ଼ିକ କାହାଙ୍କ ସମ୍ପାଦନା ହୋଇଥିଲା, କାହାଙ୍କ ସମ୍ପାଦନାରେ ଚଉତିଶା ମଧୁଚକ୍ରର ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବ୍ରଜନାଥ ବିଚ୍ଛନ୍ଦ ଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ। ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଲୋଚନାକୁ ଯିବା। ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଘୁମୁସର ରାଜବଂଶର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଘୁମୁସର ରାଜା କବି ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜଙ୍କ ପୌତ୍ର ଥିଲେ। ପିତା ନୀଳକଣ୍ଠ ଭଞ୍ଜ ଥିଲେ। ନୀଳକଣ୍ଠ ଭଞ୍ଜ ନିଜ ପୁତ୍ର ଉପେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ନୟାଗଡ଼ ରାଜା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସିଂହ ମାନ୍ଧାତାଙ୍କ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ। ନୟାଗଡ଼ ରାଜା ଏହି ସମୟରେ ଥିଲେ। ନୟାଗଡ଼ ରାଜା ତାଙ୍କୁ କବିବର ଉପାଧି ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। କବିବର ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଉପାଧି ଦେଇଥିଲେ। 20ଟି ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଥିଲେ, ଯାହା କେଉଁଠୁ 26ଟି ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଥିଲେ। କେଉଁଠୁ ଜଣାପଡ଼େ? ଏଇଟା ଚିତ୍ରକାବ୍ୟ ବନ୍ଧୋଦୟରୁ ଜଣାପଡ଼େ। ତାଙ୍କର ପୌରାଣିକ କାବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅବନା ରସତରଙ୍ଗ, କଳା କୌତୁକ, କୁଞ୍ଜ ବିହାର, ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ, ରାମ ଲୀଳାମୃତ, ସୁଭଦ୍ରା ପରିଣୟ। କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କଳାବତୀ, ରାମକଳା, କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ, ଚନ୍ଦ୍ରକଳା, ଚନ୍ଦ୍ରରେଖା, ଚିତ୍ରଲେଖା, ଭଗବତୀ, ମନୋରମା, ମୁକ୍ତାବତୀ, ରସଲେଖା, ରସହାରବଳୀ, ଲାବଣ୍ୟବତୀ, ଶୋଭାବତୀ, ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା, ହେମମଞ୍ଜରୀ। ଏହି ଭିତରୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସୁଥିବା କେତୋଟି ପୌରାଣିକ କାବ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ମୁଖ୍ୟ କାବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଟିକେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତା ଅଳଙ୍କାର ଶାସ୍ତ୍ରଭିତ୍ତିକ କାବ୍ୟ ହେଉଛି ଚିତ୍ରକାବ୍ୟ ବନ୍ଧୋଦୟ, ଛାନ୍ଦଭୂଷଣ, ରସପଞ୍ଚକ, ରସମଞ୍ଜରୀ। ଗୀତିକା ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଚଉପଦୀ ଚନ୍ଦ୍ର, ଚଉପଦୀ ଭୂଷଣ, ବଜାର ବୋଲି, 6-12, 16 ପୋଇ। ବିବିଧ ରଚନା ହେଉଛି ଗୀତାଭିଧାନ, 36 ରାସ, ନାରଦ ପୁରାଣ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାହାତ୍ମ୍ୟ, ବିଚିତ୍ର ତରଙ୍ଗିନୀ, ଷଡ଼ଋତୁ। ତେଣୁ এই ଯେତିକି ରଚନା ଭିତରେ ମୁଖ୍ୟ ରଚନା ବିଷୟରେ ଟିକିଏ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ। ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ ଏକ ପୌରାଣିକ ନାଟକ, ପୌରାଣିକ ରଚନା। ରାମ ଚରିତ୍ରକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ରଚିତ। ସମଗ୍ର ରାମାୟଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ ରଚିତ। ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ ବ-ଅକ୍ଷର ନିୟମ ଅନୁସାରେ 52ଟି ଛାନ୍ଦରେ ରଚିତ। ପରୀକ୍ଷାରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ କେତୋଟି ଛାନ୍ଦରେ ରଚିତ। ଏହି କାବ୍ୟ ପାଇଁ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କୁ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପାଧି ଭୂଷିତ କରିଥିଲେ। ପରୀକ୍ଷା ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ କେଉଁ କାବ୍ୟ ପାଇଁ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କୁ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପାଧି ଭୂଷିତ ହୋଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଲୋଚନାକୁ ଯିବା। ଲାବଣ୍ୟବତୀ। ଲାବଣ୍ୟବତୀ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ। ଲାବଣ୍ୟବତୀ ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁର ପ୍ରଣୟ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଏହା ରଚିତ। ଏହା 48 ଛାନ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନେକ୍ସଟ ଆଲୋଚନା ଯିବା କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ। ଏହା କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ। ଏଥିରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ଚମ୍ପାନଗରୀର ରାଜା ବିଶ୍ୱାନନ୍ଦଙ୍କ କୁମାରୀ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ ସହିତ ପାଟଳୀପୁତ୍ର ରାଜା ଦୀପ୍ତିସାରଙ୍କର ପୁତ୍ର ପୁଷ୍ପକେତୁର ପ୍ରଣୟ ଲୀଳା ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ କରାଯାଇଛି। କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ 35 ଛାନ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ। ତାପରେ ଜାଣିବା ପ୍ରେମ ସୁଧାନିଧି। ଏହି କାବ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। 16ଟି ଛାନ୍ଦରେ ରଚିତ। ଏହା ଏକ କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ ମଧ୍ୟ। ଏଥିରେ କେରଳ ସମ୍ଭୂତା ନାୟିକା ଓ ପ୍ରେମ ସୁଧାନିଧି ଲାଗି ଉପଯୁକ୍ତ ପାତ୍ର ହେଲେ କୋଶଳ ଯୁବରାଜ। ସେମାନଙ୍କ ବିବାହ ପରେ ନବବିବାହିତ ରାଜପୁତ୍ରର ବିଦେଶ ଗମନ, ବିରହ, ପୁଣି ପୁନର୍ମିଳନ ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ କରାଯାଇଛି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଲୋଚନାକୁ ଯିବା। ରସଲେଖା। ଏହା ଏକ ମଧ୍ୟ କାଳ୍ପନିକ। ରସଲେଖା 22ଟି ଛାନ୍ଦରେ ରଚିତ କରାଯାଇଛି। ଋଷି କପିସାଞ୍ଜ ଓ ଚୋଳ ରାଜକନ୍ୟା ନୀଳାବତୀ, ରସଲେଖାର ପ୍ରେମ ବିବାହ ଓ ରାଜପୁତ୍ର ବିଶ୍ୱବତୀ ଏସବୁ କାହାଣୀର ନାୟକ ନାୟିକାଙ୍କୁ ନେଇ ରଚିତ କରାଯାଇଛି। ରସଲେଖାଟି ସୁଭଦ୍ରା ପରିଣୟ। ଏହା ଏକ ପୌରାଣିକ ନାଟକ। ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଜନ୍ମ ବିବରଣୀ ଦାରିକାପୁରର ବର୍ଣ୍ଣନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଏଥିରେ ସୁଭଦ୍ରା ପରିଣୟରେ। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଲୋଚନା ଆଣିବା କଳା କୌତୁକ। ଏହା ମଧ୍ୟ ପୌରାଣିକ ନାଟକ।
କଳା କୌତିକ ବିଷୟ ଜାଣିବା। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବ୍ରଜନୀଳା ଗୋପନୀଳା ବର୍ଣ୍ଣିତ। କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ରାବଳୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା କେଳି କୌତିକ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ଅବନା ରସ ତରଙ୍ଗ, ଏଥିରେ କୌଣସି ଅକ୍ଷର ବନାନଯୁକ୍ତ ହୋଇନାହିଁ। ପରୀକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ। ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କେଉଁ କବିତାରେ ଅକ୍ଷରଗୁଡ଼ିକ ବନାନଯୁକ୍ତ ହେଇନି? ଅବନା ରସ ତରଙ୍ଗ ନା। ବିଭିନ୍ନ ରାଗ ଦ୍ୱାଦଶ ଛନ୍ଦରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ଛାନ୍ଦଭୂଷଣ। ଏହା 34 ଛାନ୍ଦଯୁକ୍ତ ଏକ ସରସ କାବ୍ୟ। କରୁ କ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 34ଟି ଅକ୍ଷରକୁ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଆଦ୍ୟରେ ରଖି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଛାନ୍ଦ ରଚିତ। ଏଥିରେ କୃଷ୍ଣଲୀଳା ବର୍ଣ୍ଣିତ। ଶେଷ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ଗୀତାଭିଧାନ। ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥଟି ଅଭିଧାନ ବା ଏକ ଶବ୍ଦକୋଷ ଥିଲା। ଏହା ଥିଲା ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆଲୋଚନା ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଯଦି କି ତ୍ରୁଟି ରହିଯାଉଛି ସଂଶୋଧନ କରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।